बाकी किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे मेरे अपने जिन्होंने मैं अपना समझती सा कि यार ये मेरे अपने ने। ਕੰਮ नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ नहीं कह सकते। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਕੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। अगर तुसी किसी दी धी भैन की इज्जत खराब करते हो, ओदी जिंदगी नाल खेलदे हो। शौकिया ब्याह केड़ा हुंदा है दी तरफ वजाहत। शौकिया ब्याह है कि तुहानू कोई भी टुरदी फिरदी औरत पसंद आ जाए तो तुसी कहो कि मैं इहदे नाल ब्याह करना है, भावें घर तुहाडी हीरे वर्गी बीवी बैठी हो। एक शख्स हुंदा है साडे शोबिज़ विच ते 20 बंदे ओहदे खाण वाले हुंदे ने ते कदी किसी ने सोचिया कि यार अगर वो एक बंदा घर बैठ जांदा है ते वो 20 वास्ते कित्थों करेगा, या वो 20 रात नूं रोटी खा के सौणगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABI TV की तरफों। तो नाज़रीन मैं मौजूद हाँ जज लाहौर और मेरे नाल ने पाकिस्तान की मायानाज आर्टिस्ट फरहान नाज़ साहिबा। धन भाग साडे और असीं इन्हां दे मशहूर तो ममनून हाँ कि इन्होंने अज अपने कीमती टाइम चो टाइम दिता। बड़ी देर तो असीं इन्हां नूं राबता कर रहे सां और इन्हां दा पिछा कर रहे सां। खीर अज इन्होंने जनाब सानूं टाइम दे दिता है तो असीं अज भी इन्हां दे शुक्रगुजार हाँ। और फरहान नाज़ जी बहुत अच्छे इन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार पाकिस्तान का एक बहुत ही नामवर सीरीयल जिहदा नाम सी ख्वाहिश ड्रामा एक ऐसा ड्रामा सी। नुसरत ठाकर साहब वो डायरैक्टर सन और वो ड्रामा जिहड़ा है PTV का एक ऐसा सीरीयल सी जिन्हें बहुत सारे लोगों ने देखा है। उन्होंने बाद दे विचों रिकॉर्डिंग करके सिनेमा ते भी जिहड़ा वो चलाया गया किस्त वाइज। और ख्वाहिश ड्रामा जिहड़ा उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत पाई और वो मैडम रानी अल्लाह जन्नत नसीब करे पाकिस्तान की बड़ी नामवर आर्टिस्ट वो भी करैक्टर कर रहे सन रानी बेगम। और रानी बेगम की बेटी का करैक्टर फरहान नाज़ साहिबा ने किया। उत्थों इन्हें अपने फन की इब्तदा की। अगे फिर किधर टुर पे असीं इन्हां कोलों पुछना क्योंकि सारियां गल्लां मैं तुहानूं नहीं दसणियां ते क्योंकि अज साडे नाल ने तो मैं इन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां चाहना। तो मैं बजाते खुद इंज दे आर्टिस्ट ने जिन्हां दा मैं फैन हाँ क्योंकि इन्हां ने उन्हां लोकां च काम कीता। शौकी खान, बब्बू बराल, अनवर अली मतलब स्टेज पर इन्नी अच्छिया टीमां च इन्होंने काम किया और मुसलसल ही करसा जड़ा है। और अज असीं इन्हों ये भी पूछांगे कि इन्होंने चुप क्यों साध लीए तो कुछ अरसे तो नज़र भी नहीं आ रहे। सारिया गल्लां इन्हां नाल करांगे। आओ गल करने फरहान नाज़ जी नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाबर साहब, कैसे हैं आप? की हाल है जनाब तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र करम है मालिक दा। जिहड़ा वक्त गुजर जाए वो बेहतर और आने वाला वक्त शायद बहुत अच्छा होएगा। अच्छा चलो असी स्टैप बाय स्टैप चलने हैं जी। जी जी। अच्छा ਜਿਹੜਾ ड्रामा सी PTV ਦਾ ख्वाहिश ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ? एक्चुअली मैं ਜਦੋਂ मैं स्टार्ट लिता सी मैं बहुत कम एज सां और साडे एक आर्टिस्ट हैं ज़हीन ताहिरा साहिबा। ज़हीन ताहिरा साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छी इंसान, बहुत ही अच्छी। और मैं समझनी है कि उन्होंने वर्गा एक्टर जिहड़ा ना कोई नहीं हो सकता जिहड़े करैक्टर एक्टर सन। और उन्होंने मैनू फस्ट टाइम जिहड़ा इंट्रोड्यूस करवाया तो उदों उन्होंने किसी चाइल्ड स्टाइल का जिहड़ा जरूरत सी उन्होंने तो उन्होंने मैनू रैफर किया। उत्थे उन्होंने कहा कि एक बच्ची है जिहड़ी मैं तुहानूं मतलब इंट्रोड्यूस करवा सकनी हाँ। तो उन्होंने उदों मैनू मतलब फस्ट टाइम वो मैनू TV स्टेशन लैके गया जदों मैनू पता भी नहीं सी हुंदा कि TV स्टेशन हुंदा की है या एक्टिंग किनू कहंदे ने या किस तरह करी दी है। तो पहली दफ़ा मैं उदों कराची टैलीविजन स्टेशन तो जिहड़ा ना मेरा स्टार्ट होया सी ख्वाहिश ड्रामा दा जिन्हें मैंने बहुत अच्छे लोगों नाल काम करने का शर्फ हासिल होया। जिवें मैडम रानी साहिबा दी बेटी का रोल सी मेरे को और उहदे च अल्लाह जनता च कर देवे आबद अली साहब, कोडू साहब, हिना शहीन साहिबा
और काफी अजब अजब गुल साहब, कौडू साहब, जुएद कौडू साहब ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। हाँ ਔਰ ਸੇਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੈਨ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਬ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਬਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ हामी ਭਰ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਏਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਲ ਕੀ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਲਹਮਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਹਮਰਾ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 16 ਦਿਨ ਰਿਹਰਸਲ, 16 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਸ਼ਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, 2 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਨ ਟੇਕ ਕੰਮ ਹੈ।
ਲਾਈਫ ਕਮ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ? ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਐਕਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਐਕਟਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਲੈਪ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਜ਼ ਏ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਂਸਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੰਡਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਵਲਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵਲਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਐਨੇ ਨੇ ਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ 2-4 ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਵੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਾਹ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਨਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਰਗਿਸ, ਦੀਦਾਰ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਿਦਰਾ ਨੂਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਂਸਰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਨ ਸਾਂ, ਮੈਡਮ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਿਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜੋ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਖਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੁਰਖਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਦਾ। ਬੁਰਖੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰਖਾ ਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦੀ, ਈਵਨ ਦਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁन्नत रसूल, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੁन्नत ਹੈ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਆਓ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੌਰੀ ਬੇਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁन्नत रसूल ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नत ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਵੋਰਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਕ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਾਲ, ਬੇਵਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਡ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ different matter ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਲਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਘਟੀਆ ਔਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਔਰਤ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਆਦਮੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 95% ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਬਸੀਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ, ਉਹ ਮੁਫਲਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਪੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਮ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚ ਕੁੱਦ ਗਈਆਂ। देखो बाबर बेग साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦਾ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫੀਲਡ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਕਟਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਲਾਈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚ ਸਕਣ, ਬਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਓ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿ ਫਰਹਾ ਨਾਜ਼ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, 2-4 ਨਾਂ ਨਾਸਿਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਰਗਿਸ, ਮੇਘਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ।
बाकी किसी बंदे ने भी ये नहीं पूछा कि क्यों नज़र नहीं आ रही, किसी ने नहीं ये कहा कि यार एक आर्टिस्ट दिखाए वे कि देखो खुदा ना खास्ता अगले साल का वसा नहीं है या मर गई, कोई तो पता लवे। कितना प्यार हुंदा है यार, असी लोग अपने घर नालों ज़्यादा असी आपस में वक्त गुजारने हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਲੀਗ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ। ਤੇ ਨਸੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਭਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਰਾਦ ਅੱਜ ਘੱਟ ਏ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਖੁਦਾਰਾ ਐਸੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਸਲੂਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ 4 ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਢੇਰ ਨੇ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਫਰਨਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਂਸੂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਸ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਮ੍ਹਾ, 2 ਲੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਢਿੱਡੀ ਭਰੇਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨੀਅਤ ਭਰੇਗੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਭਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਫਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਕੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਨਦਾਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 20 ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ 20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਗੇ, ਜਾਂ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਹਕੀਮ ਲਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਕੀਮ ਲਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਫਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਏ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕੁਛ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰੋੜ ਅੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਖ ਅੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਉਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੋ ਤੇ 4 ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਫਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਨੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁਛ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਫਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਫਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ।
ਔਰ ਫਰਨਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अरे नहीं बाबा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੱਲਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰੌਣੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।